Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uritumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi jazahumullahu khaira. Alhamdulillahi jazakumullahu khaira. Mudah-mudahan Allah selalu memberi manfaat dan barokah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحسورا ونبيا من الصالحين قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين
ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman hudaw wa nuran rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid-din, Allahumma faqihna fid-din, Allahumma faqihna fid-din, Allahumma 'allimna ta'wilal kitab, Allahumma atina al-hikmah, Allahumma barik lana fima a'taitana, Allahumma barik lana fima arzaqtana, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ij'alna muqimas sholati wa min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'aana. Allahumma ij'al auladana auladan sholihin hafizina lil Qur'ani wa sunnah fuqaha fid din mubarakan hayatum fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al jannata al firdaus wa ma qarraba ilayha min qawlin aw amal wa na'udzubika minan nari wa ma qarraba ilayha min qawlin aw amal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma tajitu, pada harinya menjumpai sapa kullu nafsin, tiap-tiap diri,
ma pada apa-apa amilat yang telah mengamalkan siapa kullu nafas bayani ma min khairin dari kebaikan muhdoron dengan didatangkan. Wama dan pada apa-apa amilat yang telah beramal siapa kullu nafas bayane min su'in dari kejelekan tawaddu berharap siapa kullu nafas lau anna bainaha jikalau sesungguhnya antara kullu nafas wa bainahu dan antara ma'amilat min su'in amadan masa ba'idan yang jauh atau yang lama. Pada harinya tiap-tiap diri menjumpai kebaikan yang telah dikerjakan didatangkan dan juga amal jelek yang telah dikerjakan, maka tiap-tiap diri berharap bahwa antara dirinya dengan amal jeleknya itu ada waktu yang jauh, ada waktu yang lama. Maksudnya di hari kiamat nanti ketika tiap-tiap orang menjumpai amal baiknya didatangkan, juga amal jeleknya didatangkan, maka orang-orang yang beramal jelek itu berharap bahwa dia bisa dikembalikan ke dunia lagi, lalu bisa beramal dengan amalan yang baik. Maksudnya antara dirinya dengan kesalahannya ada masa yang jauh, ada masa yang lama itu, maksudnya bisa kembali ke dunia lagi, lalu beramal yang baik, tidak seperti yang sudah-sudah. Ini harapan di orang yang beramal jelek besok di hari kiamat. Wa yuhadzirukum dan menakut-nakuti pada kamu sekalian, sapa Allah nafsahu pada dirinya Allah. Allah menakut-nakuti padamu dengan dirinya, dengan siksanya. Kalau kamu tidak beramal yang baik, kalau kamu beramal yang jelek, maka akan disiksa oleh Allah. Itu namanya Allah menakut-nakuti padamu dengan siksanya. Wallahu dan Allah iku raufun, maha belas kasihan, bil ibadi dengan beberapa hamba. Allah maha pengasih, maha belas kasihan terhadap hamba-hambanya. Qul katakanlah wahai Muhammad, in kuntum jika ada kamu sekalian, iku tuhibbuna senang kamu sekalian, Allah pada Allah. Fattabi'uni maka mengikutilah kamu sekalian ni padaku Nabi Muhammad. Kalau kamu mau mengikuti aku, yuhibbukum maka akan mencintai pada kalian, maka akan senang pada kalian sapa Allahu Allah. Wa yaghfir dan akan mengampuni sapa Allah lakum pada kamu sekalian, dunubakum pada beberapa dosa kamu sekalian. Muhammad katakan pada orang-orang iman, jika kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah saya. Cinta Allah prakteknya mau menerima, mau menetapi Al-Quran. Jadi kalau kamu mau menerima Al-Quran, mau menetapi Al-Quran, maka juga tetapilah Al-Hadid. Jika kalian mau mengikuti aku, maka Allah akan mencintai kalian. Dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu sekalian. Jadi hasilnya, kalau kita mau mengikuti pada Nabi, kalau kita mau menetapi Quran Hadis, yang pertama Allah akan mencintai pada kita, yang kedua Allah akan mengampuni dosa-dosa kita.
Ini termasuk dasar dalil bahwa kita selain berpedoman pada Al-Quran, juga berpedoman pada Al-Hadits. Selain kita mau menerima Al-Quran sebagai dasar hukum, kita juga harus mau menerima Al-Hadits sebagai dasar hukum. Wallahu adapun Allah iku ghafurun maha pengampun, rahimun lagi penyayang. Terhadap orang-orang iman, terhadap orang-orang yang mau bertobat. Allah mengampuni, lagi menyayangi. Kalau dalam surat Al-Ahzab, Allah berfirman, wa kana Allahu bil mu'minina rahimah. Allah itu menyayangi terhadap orang-orang iman. Di sifat rahimnya Allah terhadap orang iman itu tidak diberikan pada orang-orang yang lain. Jadi kalau Rahman itu untuk semua makhluk, baik orang itu iman ataupun tidak. Kalau Rahim itu sifat Allah khusus, penyayangnya Allah khusus terhadap orang-orang iman. Kul katakanlah wahai Muhammad, ati'u ta'atlah kalian Allah pada Allah, war rasulah dan pada utusan. Muhammad katakan, ya orang iman kamu semua supaya taat Allah dan Rasulnya. Di praktiknya kalau sekarang taat Allah Rasul itu mau menetapi Quran Hadits, mau menerima Al-Quran dan Al-Hadits. Fa in tawallau maka jika berpaling mereka, berpaling di sini nggak mau taat Allah Rasul, nggak mau menerima Quran Hadits, fa innallaha maka sesungguhnya Allah iku la yuhibbu tidak senang siapa Allah al-kafirina pada orang-orang yang kufur. Jika kalian berpaling, jika mereka berpaling, diajak untuk taat Allah dan Rasul kok tidak mau, diajak netapi Quran Hadits nggak mau, maka sesungguhnya Allah tidak mencintai pada orang-orang yang kufur. Ya, artinya kalau orang itu nggak mau taat Allah Rasul, nggak mau menetapi Quran Hadits, berarti hukumnya orang itu kufur. Maka kita sebagai orang iman, sebagai orang Islam, di selain harus mau menerima Al-Quran sebagai dasar hukum, juga harus mau menerima Al-Hadits sebagai dasar hukum kita. Kalau kita sudah berpedoman pada Quran Hadits, jaminan dari Rasulullah SAW, taraktu fikum amrain lan tadillu ma tamassaktum bima kitabillahi wa sunnati Nabi SAW. Ya, aku Nabi telah meninggalkan di kalangan kamu sekalian orang iman 2 perkara. Kalian tidak akan tersesat selama berpedoman 2 perkara itu. Dirupani kitabillah Al-Quran wa sunnati Nabi dan Hadits. Oleh karena itu, kita sebagai orang iman, sebagai orang Islam, tidak bosan-bosannya selalu mengkaji pada Quran Hadits. Karena Al-Quran dan Al-Hadits itu bahasa Arab, sementara kita orang Indonesia, orang Jawa, orang Sumatera, orang Kalimantan, agar kita bisa mengamalkan isinya Quran Hadits, ya harus kita kaji seperti ini. Termasuk kita maknai dalam bahasa kita, kemudian diartikan sampai kita faham. Innallaha sesungguhnya Allah iku istafa telah memilih sapa Allah Adama pada Nabi Adam, wa Nuhan dan pada Nabi Nuh. Kalau Nabi Adam itu awalnya manusia, Abul Bashar. Kalau Nabi Nuh itu awalul mursalin, awalnya orang yang diutus oleh Allah. Wa ala Ibrahim dan pada keluarganya Nabi Ibrahim. Maksudnya di sini adalah Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ala Imran dan pada keluarganya Imran. Maksudnya Nabi Isa. Oleh Allah dipilih alal alamina mengalahkan orang sealam. Alal alamina mengalahkan alam semesta. Sesungguhnya Allah telah memilih pada Adam, dipilih sebagai bapaknya manusia. Dan Allah juga memilih pada Nabi Nuh, jadi awalnya Rasul. Dan Allah juga memilih pada keluarganya Nabi Ibrahim, maksudnya Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Dan Allah juga memilih pada keluarganya Imran,
yaitu Nabi Isa putranya Maryam, dipilih mengalahkan orang sak jagat. Dijadikan Rasul, dijadikan Nabi oleh Allah. Dipilih mengalahkan orang sealam itu maksudnya dijadikan Rasul, dijadikan seorang Nabi. Dirupani Allah memilih dzurriyatan pada anak turun, ba'duha sebagian anak turun, iku min ba'din dari sebagian yang lain. Dirupani Allah memilih di sebagian dari orang-orang yang dipilih itu masih keturunan sebagian yang lain. Semuanya asalnya dari Nabi Adam, punya anak, kemudian Nabi Nuh. Di zaman Nabi Nuh terjadi banjir besar, semua orang yang tidak iman meninggal, tinggal orang iman. Nah, lalu yang masih ada itu menikah dengan putra-putrinya Nabi Nuh, kemudian punya anak, seterusnya sampai Nabi Ibrahim. Nah, kemudian keluarganya Imron juga begitu. Wallahu adapun Allah iku sami'un maha mendengar, alimun lagi maha mengetahui. Idqalat ceritakan Muhammad ketika berkata sopo imra'atu Imrana, istrinya Imron, namanya Hanna bintu Faqud. Berkata Rabbi wahai Tuhanku, ini sesungguhnya aku Imra'atu Imron, iku nazartu bernadar aku, laka padamu Allah, ma pada apa-apa fi batokni di dalam perutku. Di janin atau anak yang masih ada dalam perutku ini, aku jadikan nadar untukmu ya Allah. Muharraron dengan dimerdekakan khusus untuk ngurusi ibadah, diserahkan penuh untuk sabilillah sebagai peramut Baitul Maqdis. Fataqabbal maka semoga menerima engkau Allah minni dariku imra'atu Imron. Imam Ahmad ceritakan Mat, ketika istrinya Imron yang namanya Hanna berdoa pada Allah, ya Allah, sesungguhnya aku bernadar padamu apa yang ada di dalam perutku. Janin atau bayi yang ada di dalam perutku ini, saya jadikan nadar untukmu ya Allah. Saya merdekakan khusus untuk ngurusi ibadah, diserahkan penuh untuk sabilillah sebagai peramut Baitul Maqdis. Maka terimalah ya Allah nadar saya ini. Innaka sesungguhnya engkau Allah, anta engkau Allah, iku as-sami'u maha mendengar, al-alimu lagi maha mengetahui. Falamma wadu'atha, maka ketika telah melahirkan sapa imra'atu Imron, ha pada ma fi batokni. Qalat maka berkata siapa imra'atu Imron, Rabbi wahai Tuhanku, ini sesungguhnya aku iku wada'tuha melahirkan aku pada anak, pada mafi batokni, unta pada perempuan. Wallahu adapun Allah iku alamu mengetahui sapa Allah. Bima dengan apa-apa wadoat yang telah melahirkan siapa? Imra'atu Imron. Walaysa dan tidak ada sopo adzakaru laki-laki iku kal unta sebagaimana perempuan. Ini kata-kata sisipan atau namanya jumlah mu'taridah, kalimat sisipan. Wallahu a'lamu bima wadoat walaysa adzakaru kal unta. Ketika istrinya Imron melahirkan bayinya yang ternyata
bayi itu lahir perempuan, maka istrinya Imran pun berkata pada Allah, "Ya Allah, sesungguhnya saya melahirkan anak, ternyata anak itu perempuan. Ya Allah, ternyata anak yang saya lahirkan itu jenis kelaminnya perempuan, wanita." Sebenarnya Allah tahu terhadap apa yang dilahirkan oleh istrinya Imran itu. Dan memang laki-laki itu tidak sama dengan perempuan. Jadi maksudnya, kalau umumnya anak yang dijadikan nadar sebagai peramut Baitul Maqdis itu umumnya laki-laki. Nah ini ternyata anaknya Hannah yang dinadarkan untuk jadi peramut Baitul Maqdis itu begitu lahir ternyata jenis kelaminnya perempuan, bukan laki-laki. Diumpama Hannah tidak ngomong seperti ini pada Allah, Allah sebenarnya juga tahu. Wallahu a'lamu bima wadu'at. Namun karena memang Hannah sudah bernadar kepada Allah, kalau anak yang ada dalam kandungannya itu akan diserahkan sebagai peramut Baitul Maqdis, maka tetap dia menyampaikan hal ini kepada Allah. Ya Allah, ternyata setelah saya melahirkan anak saya itu perempuan, ya Allah, bukan laki-laki. Wa inni, dan sesungguhnya aku, Imra'atu Imran, samaituha, memberi nama aku pada anak Maryam, pada Maryam. Wa inni, dan sesungguhnya aku, Imra'atu Imran, u'iduha, minta perlindungan aku, memohonkan, memintakan perlindungan aku pada Maryam, bika, pada engkau Allah. Wa dzurriyyataha, dan pada anak turunnya Maryam, aku mintakan perlindungan minasyaitoni, dari setan ar-rajimi, yang diranjam. Lalu Hannah, istrinya Imran pun ngomong lagi pada Allah, ya Allah, anak yang saya lahirkan yang ternyata perempuan itu saya beri nama Maryam. Dan saya mintakan perlindungan padamu ya Allah, untuk Maryam dan anak turunnya dari gangguan setan yang diranjam. Doanya Hannah ini dikabulkan oleh Allah. Di saat Maryam terlahir, tidak diganggu oleh setan. Begitu pula saat Maryam punya anak, Nabi Isa juga tidak diganggu oleh setan. Dijelaskan di dalam hadis Bukhari, "Ma min mauludin yulatu illa wasyaitanu yamassuhu hina yulatu fayastahillu sarikhan min massi syaitani iyah illa Maryama wa benaha." Tidak ada anak yang lahir kecuali mesti disentuh oleh setan saat lahir. Kemudian anak itu menangis dengan keras karena disentuh, disenggol oleh setan, kecuali Maryam dan anak laki-lakinya. Ini termasuk terkabulnya doanya Hannah, istrinya Imran itu. Pada waktu Maryam lahir tidak disentuh oleh setan, begitu pula saat Maryam punya anak, juga anaknya tidak disentuh oleh setan. Jadi ketika ada seorang bayi, ada bayi yang lahir kemudian menangis, itu bukan karena pangling sama bapaknya, tidak, dia karena disenggol, disentuh oleh setan sehingga menangis itu. Fataqabbalaha, maka menerimaha pada Maryam. Fataqabbalaha, maka menerima pada Maryam sapa rabbuha, Tuhannya Maryam. Biqabulin, dengan penerimaan hasanin, yang baik. Jadi meskipun umumnya yang dijadikan nadar sebagai peramut Baitul Maqdis itu adalah anak laki-laki, sementara anaknya Hannah ini perempuan,
Namun tetap oleh Allah diterima dengan penerimaan yang baik. Berarti nggak seperti umumnya. Jadi kalau umumnya yang biasa dipakai nadar, dijadikan nadar peramut Baitul Maqdis itu laki-laki. Nah, meskipun Maryam anaknya Hanna itu perempuan, tetap oleh Allah diterima dengan penerimaan yang baik. Wa anbataha, dan menumbuhkan sapa Allah pada Maryam nabatan, dengan pertumbuhan hasanan yang baik. Dan oleh Allah Maryam diberi pertumbuhan fisiknya itu cepat. Di pertumbuhan fisiknya Maryam itu cepat. Dijelaskan dalam satu riwayat, fakanat tanbutu fil yaum kama yanbutul maulud fil am. Ada sapa Maryam pertumbuhannya dalam satu hari itu seperti bayi yang umur 1 tahun. Cepat besar, perkembangan fisiknya itu cepat, wet gitu. Di Maryam itu cepat besarnya. Di umur 1 hari, kondisi fisiknya itu sudah seperti bayi yang umur 1 tahun. Wa kafalaha, dan meramut pada Maryam sapa Zakaria. Dan akhirnya Maryam diramut oleh pamannya yang bernama Zakaria. Di ibunya Maryam, Hanna bintu Fakot itu punya saudari perempuan yang namanya Asya. Asya itu istrinya Nabi Zakaria. Berarti Nabi Zakaria itu pamannya. Di pamannya Maryam. Dan akhirnya Maryam diramut oleh Zakaria. Zakaria akhirnya bisa meramut Maryam itu juga melalui perjuangan yang berat. Jadi tidak begitu saja langsung diramut oleh Zakaria. Diceritakan dalam ayat berikutnya nanti, untuk bisa menjadi peramutnya Maryam, Zakaria harus mengikuti perlombaan sayembara. Barang siapa yang menjatuhkan penanya di sungai Urdun dan bisa berjalan melawan arus, maka itu sebagai pemenangnya yang berhak meramut Maryam. Dan waktu itu di antara sekian banyak orang yang ikut perlombaan untuk menjadi peramut Maryam, ternyata penanya Zakaria yang bisa berjalan melawan arus itu. Kemudian akhirnya Zakaria lah yang berhak menjadi peramutnya Maryam. Kullama dakhala, ketika masuk alaiha atas Maryam sapa Zakaria, masuk al-mihrab pada panggung, di panggung tempat tinggalnya Maryam. Wajada, maka menjumpai sapa Zakaria indaha, di sisinya Maryam, rizqan, pada rizki. Rizki di sini maksudnya buah-buahan yang tidak musimnya. Di buah-buahan yang bukan musimnya. Contohnya sekarang musim durian. Nah, ini buah yang ada di sampingnya Maryam itu bukan buah durian, buah duku atau apa yang saat itu enggak musimnya. Nah, di suatu saat ketika Nabi Zakaria memasuki panggung yang ditempati Maryam, Nabi Zakaria menjumpai di situ ada buah-buahan yang tidak musimnya. Qala, berkata sapa Zakaria, karena di tempat Maryam ada buah yang tidak musimnya, sementara Maryam nggak pernah pergi kemana-mana, sehingga hal itu mengundang pertanyaan Zakaria. Lalu Zakaria pun bertanya, qala, berkata sapa Zakaria, ya Maryamu, wahai Maryam, anna, bagaimana, dari mana laki bagimu apa ada ini rizki. Begitu mendapati di panggungnya, di
di kamarnya Maryam ada buah-buahan yang tidak musim, padahal Maryam nggak pernah pergi kemana-mana. Maka Zakaria pun bertanya, "Hei Maryam, kamu mendapatkan buah ini dari mana? Dari siapa? Nah, kok ada buah yang tidak musimnya ini?" Qalat, menjawab siapa Maryam, "Wa adapun rizki iku min indillah, dari sisi Allah." Kemudian oleh Maryam dijawab, paman, diketahuilah bahwa buah ini berasal dari sisi Allah. Ini rizki dari Allah ini paman. Inna Allah, sunya Allah iku yarzuku, memberi rizki sapa Allah. Inna Allah, sesungguhnya Allah, yarzuku, memberi rizki sapa Allah. Man, pada orang yasha'u, yang mengendaki sapa Allah, bi ghairi hisabin, dengan tanpa hisapan, tanpa hitungan. Allah memberi rizki tanpa hisapan, tanpa hitungan kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Termasuk Maryam. Meskipun saat itu Maryam nggak pergi kemana-mana, namun dengan rizki dari Allah, Maryam bisa mendapatkan buah-buahan yang saat itu tidak musimnya. Ini kan betul-betul di luar perhitungan itu. Nah, termasuk bukti bahwa Allah memberikan rizki tanpa hitungan kepada orang yang Allah kehendaki. Meskipun secara akal nggak mungkin ada buah itu, apalagi saat itu Maryam juga nggak pergi kemana-mana, kok tiba-tiba di kamarnya ada buah seperti itu, kan hal yang aneh itu. Namun kata Maryam, ini adalah rizki dari Allah. Allah memberikan rizki tanpa hitungan kepada orang yang Allah kehendaki. Unalika, di situ, di panggung itu, da'a, berdoa sapa Zakaria, Nabi Zakaria, Rabbahu, pada Tuhannya Zakaria. Di situ, di panggung itu, Nabi Zakaria berdoa kepada Allah. Prakteknya mengerjakan sholat malam. Dalam doanya qala, berkata sapa Nabi Zakaria, berdoa sapa Nabi Zakaria, Rabbi, wahai Tuhanku, haba, semoga memberi engkau, li, kepadaku, milladunka, dari sisi engkau Allah, semoga memberi dzurriyyatan, pada anak turun, thayyibatan, yang baik. Di panggung itu Nabi Zakaria berdoa kepada Allah. Nabi Zakaria itu punya sebuah kamar, sebuah panggung yang biasa digunakan untuk sholat malam, untuk berdoa dan sholat malam. Pada saat itu, di waktu sholat malam, Nabi Zakaria berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah saya anak turun yang baik dari sisimu. Karena waktu itu Nabi Zakaria belum punya anak. Karena sudah lama nggak punya anak, sehingga waktu sholat malam Nabi Zakaria berdoa seperti ini, ya Allah, berikanlah untukku seorang anak turun, diberikanlah untukku, berikanlah kepadaku anak turun yang baik dari sisimu, ya Allah. Innaka, sungguhnya engkau Allah, iku sami'ud du'a, maha mendengar doa. Innaka, sungguhnya engkau Allah, iku sami'ud du'a, dat yang mendengar beberapa doa. Fanadatu, maka memanggil pada Zakaria sopo al malaikatu, malaikat Jibril. Wa huwa, sedangkan Zakaria iku qaimun, orang yang berdiri, yusolli, sholat sopo Zakaria, fil mikhrabi, di dalam panggung. Oleh malaikat Jibril diberitahu, annallaha, sesungguhnya Allah, iku yubashiruka, akan memberi kabar gembira sopa Allah kepada engkau Zakaria. Yubashiruka, akan memberi kabar gembira sopa Allah kepada engkau Zakaria,
Yahya, dengan anak yang namanya Yahya. Musaddiqan, dengan membenarkan bi kalimatin, pada kalimat minallahi, dari Allah. Maksudnya kalimat dari Allah itu Nabi Isa, untuk memperkuat Nabi Isa. Kebetulan antara Nabi Yahya dengan Nabi Isa itu hidupnya satu zaman, hidupnya sejaman. Nabi Yahya lahir 6 bulan sebelum Nabi Isa. Wa sayyidan, dan menjadi pemimpin. Wa hasuron, dan tidak menikah. Tidak menikahnya bukan karena sakit, bukan karena impoten, tidak, tapi karena sangat terjaga, nggak pernah mikirkan perempuan, sehingga nggak menikah. Wa nabiyan, dan menjadi nabi minas sholihin, dari golongannya orang-orang yang sholih. Di ketika Nabi Zakaria berdiri sholat di panggungnya, di sholat malam di panggungnya, kemudian dipanggil oleh malaikat Jibril. Diberitahu, Zakaria, sesungguhnya Allah akan memberi kabar gembira padamu, bahwa kamu akan punya anak yang namanya Yahya. Yang mana Yahya itu akan membenarkan pada Isa, memperkuat pada Isa. Membenarkan kalimat dari Allah, artinya membenarkan, memperkuat perjuangannya Nabi Isa. Selain itu, Yahya juga akan menjadi seorang pemimpin. Dia tidak menikah. Tidak menikahnya bukan karena sakit atau impoten, tidak. Tapi tidak menikahnya karena saking terjaganya, nggak pernah mikirkan pelanggaran, nggak pernah mikir perempuan. Dan juga menjadi nabi, tergolong orang-orang yang sholih. Tadi di depan sudah saya jelaskan bahwa Nabi Yahya dengan Nabi Isa itu hidupnya sejaman. Nabi Yahya lahir 6 bulan sebelum Nabi Isa. Setelah diberitahu oleh malaikat Jibril seperti itu, qala, berkata sapa Zakaria, Rabbi, wahai Tuhanku, anna, bagaimana yakunu, akan ada li, bagiku, Zakaria, sapa gulamun, seorang anak. Wa qad balagoni, dan sungguh telah sampai padaku apa al-kibaru, masa tua. Karena saat itu Nabi Zakaria umurnya sudah 120 tahun. Wa mraati, adapun istriku, iku akhirun, perempuan yang mandul. Selain mandul juga keadaannya sudah tua. Di saat itu istrinya Nabi Zakaria umurnya sudah 98 tahun. Mendengar dari malaikat Jibril bahwa akan memiliki seorang anak yang bernama Yahya, maka Nabi Zakaria pun berkata, ya Allah, bagaimana mungkin saya akan punya seorang anak, sementara saya ini sudah tua, umurnya sudah 120 tahun. Dan istri saya juga keadaannya mandul. Selain tua, juga mandul, umurnya sudah 98 tahun. Lah kok sekarang dikasih tahu kalau saya mau punya anak itu, kira-kira apa ya mungkin ya Allah. Inilah termasuk manusia itu, minta-minta sendiri. Nah, setelah mau dikabulkan, bingung-bingung sendiri. Tadi di ayat sebelumnya kan dijelaskan bahwa Nabi Zakaria berdoa pada Allah karena lama nggak punya anak, berdoa minta diberi anak. Setelah dijawab doanya, malah tanya, bagaimana mungkin saya akan punya anak? Saya sudah tua, istri saya juga tua dan mandul. Qala,
berkata sapa malaikat, atau qala berfirman sapa Allah juga bisa. Atau qala berkata malaikat. Kadzalika demikian itu Allahu Allah. Qala berkata sapa malaikat Jibril, kadzalika ai al-amru kadzalika. Adapun perkara itu seperti itu. Al-amru adapun perkara itu kadzalika demikian itu. Allahu adapun Allah iku yaf'alu akan mengerjakan sapa Allah ma pada apa-apa yasha'u yang menghendaki sapa Allah. Kemudian oleh malaikat Jibril dijawab, begitulah perkara. Allah akan mengerjakan apa yang Allah kehendaki. Meskipun secara akal nggak mungkin, orang sudah kakek-kakek, sudah nenek-nenek kok punya anak, secara akal nggak mungkin. Namun kalau Allah mengendaki, ya tetap bisa. Nah, ini contohnya ini. Nah, contohnya Nabi Zakaria punya anak ketika sudah berumur 120 tahun dan istrinya juga umur 90 tahun. Qala berkata sapa Zakaria, Rabbi wahai Tuhanku ij'al menjadikanlah engkau li untukku ayatan pada tanda. Setelah dijawab oleh malaikat Jibril seperti itu, bahwa kalau Allah sudah mengendaki maka tidak ada yang nggak mungkin. Kemudian Nabi Zakaria pun berkata lagi, ya Allah, jika memang saya betul-betul akan punya anak, maka beri tanda untuk saya. Ya apa tandanya kalau nanti saya akan punya anak? Qala berfirman sapa Allah, ayatuka adapun tanda engkau Zakaria, tandamu kalau mau punya anak, itu Allah tukallima bahwa tidak berbicara kamu, Allah tukallima bahwa tidak bisa berbicara kamu, annasa pada manusia, talatata ayyamin di dalam 3 hari. Talatata ayyamin dalam 3 hari. Illa kecuali Ramzan isyarah. Lalu oleh Allah dijawab, adapun tandanya kalau kamu nanti akan punya anak, itu selama 3 hari kamu tidak bisa berbicara dengan orang lain, kecuali bisanya hanya isyarah. Tidak bisa berbicaranya Nabi Zakaria ini bukan karena sakit, tapi ini merupakan tanda dari Allah itu. Tanda bahwa Nabi Zakaria nanti akan punya anak, selama 3 hari nggak bisa ngomong dengan orang lain, bisanya hanya isyarah. Meskipun begitu, wadkur dan ingatlah engkau Zakaria Rabbaka pada Tuhanmu katiran dengan banyak, baik dengan lisan maupun dengan hati dalam segala keadaan. Wasabbih dan mensucikanlah engkau kepada Allah bil asyiyi di waktu sore, wal ibkar dan waktu pagi. Meskipun kamu nggak bisa ngomong dengan orang lain, kamu supaya tetap ingat pada Allah dengan banyak, baik dengan lisan maupun hati. Dan sucikanlah, bertasbihlah kepada Allah di waktu sore dan waktu pagi. Jadi meskipun nggak bisa bicara dengan orang lain, tapi tidak kemudian menjadikan kamu nggak ingat pada Allah. Jadi kemudian tidak menjadikan kamu tidak bertasbih pada Allah. Tetap ingat pada Allah dengan banyak, baik dengan lisan maupun hati. Juga disucikanlah, bertasbihlah pada Allah di waktu pagi maupun sore. Wa id qalat, dan ceritakan Muhammad ketika berkata sapa al malaikatu, malaikat. Iwadkur id qalat, dan ceritakan Muhammad ketika berkata sapa al malaikatu, malaikat. Malaikat
Jibril. Ya Maryamu, hai Maryam, innallaha, sesungguhnya Allah, iku istofa, kita telah memilih sapa Allah ki padamu. Istofa, kita telah memilih sapa Allah ki padamu. Wa tahharaki, dan telah mensucikan sapa Allah ki padamu. Disucikan artinya enggak pernah dijamah oleh orang laki-laki. Wastafaki, dan telah memilih sapa Allah ki pada engkau Maryam, ala nisa'il alamina, mengalahkan perempuan-perempuan sealam. Ya, ala nisa'il alamina, mengalahkan perempuan-perempuannya orang sealam, orang dunia. Ceritakan Muhammad ketika malaikat Jibril berkata pada Maryam, Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu. Allah telah mensucikanmu. Tidak pernah dijamah, tidak pernah disentuh oleh orang laki-laki. Dan Allah juga memilih kamu mengalahkan perempuan-perempuan alam yang lain. Dipilih oleh Allah, mengalahkan perempuan-perempuan jagat saat itu. Dalam sebuah riwayat hadis diterangkan, an Anasi bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala khuyira khairun nisa'il alamina arba'un. Dikata Nabi, sebaik-baik perempuan dunia itu ada 4. Yang pertama Maryamu bintu Imran. Yang pertama Maryam, anak perempuannya Imran. Yang kedua wa Asyatu mar'atu Fir'aun. Yang kedua adalah Asia, istrinya Fir'aun. Yang ketiga wa Khadijah bintu Khuwailid. Khadijah, anak perempuannya Khuwailid, istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat wa Fatimah bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan Fatimah putrinya Nabi. Ini 4 perempuan terbaik di dunia pada masing-masing zamannya itu. Termasuk salah satunya adalah Maryam, seperti yang disebutkan di ayat ini. Di bawah Allah telah memilih Maryam mengalahkan perempuan jagat yang lain, di perempuan jagat zaman itu. Ya Maryamu, wahai Maryam, uqnuti, mengikutilah kamu. Uqnuti, tunduklah kamu li rabbiki, kepada Tuhanmu. Wasjudi, dan sujudlah kamu. Warka'i, dan rukuklah kamu ma'ar raqi'ina, bersama orang-orang yang rukuk. Lalu Allah perintah pada Maryam, "Hei Maryam, tunduklah kamu pada Tuhanmu, tunduklah pada Allah, dan sujudlah, rukuklah bersama orang-orang yang rukuk." Ibadahlah kepada Allah, sholatlah. Dzalika, adapun demikian itu cerita di atas, cerita tentang Nabi Zakaria sampai akhirnya punya anak yang namanya Yahya setelah lama nggak punya anak. Kemudian Hanna imra'atu Imran punya anak Maryam. Lalu Maryam kemudian nanti punya anak yang namanya Nabi Isa. Iku min anba'il ghaibi, dari beberapa cerita gaib. Min anba'il ghaibi, dari beberapa cerita yang samar, yang gaib. Nuhihi, memberi wahyu kami Allah pada anba'il ghaib, ilaika, pada engkau Muhammad. Cerita tentang Nabi Zakaria, tentang Maryam yang disebutkan di ayat sebelum ini, itu adalah termasuk cerita-cerita gaib yang kami wahyukan kepadamu Muhammad. Jadi artinya sebenarnya saat kejadian cerita itu
Di saat kejadiannya terjadi, Nabi Muhammad tuh nggak tahu. Nabi Muhammad belum ada. Namun Nabi Muhammad bisa menceritakan itu. Karena diberi wahyu oleh Allah. Wa ma kunta, dan tidak ada engkau Muhammad, iku ladaihim, di sisi mereka, id yulquna, ketika menjatuhkan mereka, aqlamahum, pada beberapa pena mereka, aqlamahum, pada beberapa pena mereka, untuk menentukan ayyuhum, manakah mereka, siapakah mereka, yakfulu, yang meramut, siapa ayu, Maryam, pada Maryam. Dicerita tentang Maryam dan Nabi Zakaria di atas dikatakan cerita ghaib, karena di saat mereka menjatuhkan penanya ke sungai Urdun untuk menentukan siapa yang meramut Maryam, kamu tidak di situ Muhammad. Kamu nggak ngerti sebetulnya kejadian itu. Nah, jadi dikatakan cerita tentang Maryam, tentang Nabi Zakaria di atas dikatakan cerita ghaib, disebab di saat orang-orang menjatuhkan penanya ke sungai Urdun untuk menentukan siapa yang meramut Maryam, pada waktu itu kamu Muhammad tidak berada di samping mereka. Namun kamu bisa cerita karena diberi wahyu oleh Allah. Wa ma kunta, dan tidak ada engkau Muhammad, wa ma kunta, dan tidak ada engkau Muhammad, ikuladahim, di sisi mereka, id yakhtasimuna, ketika berdebat mereka. Dan pada saat mereka berdebat untuk memperebutkan siapa yang meramut Maryam, kamu juga tidak berada di samping mereka. Namun kamu bisa menceritakan itu semua. Nah, ini semua karena kamu diberi wahyu oleh Allah Muhammad. Jadi meskipun Nabi saat terjadi kisahnya itu belum lahir, nggak ikut di situ, nggak ikut menyaksikan, namun pada akhirnya Nabi bisa menceritakan semua dengan detail. Nah, karena diberi wahyu oleh Allah. Ketika itu qalan, berkata sapa al malaikatu, malaikat, ya Maryamu, wahai Maryam, innallaha, sesungguhnya Allah, iku yubasyiruki, akan memberi kabar gembira sapa Allah kepada engkau Maryam, bi kalimatin, dengan kalimat, maksudnya anak, minhu, dari Allah. Ismuhu, adapun namanya anak, namanya kalimat iku al-Masihu, penjelajah, rupane Isa bin Maryam, Isa anak laki-lakinya Maryam. Ismuhu, adapun namanya kalimat, namanya anak, iku al-Masihu, penjelajah. Masih itu namanya, dimaknanya penjelajah. Rupanya Isa bin Maryam, Isa anak laki-lakinya Maryam. Wajihan, dengan mempunyai keagungan, mempunyai pangkat, fid dunya, di dunia, wal akhirati, dan akhirat. Wa minal muqarrabina, dan termasuk golongannya orang-orang yang didekatkan. Wa minal muqarrabina, dan dari golongannya orang-orang yang didekatkan pada Allah. Ketika itu malaikat berkata pada Maryam, Maryam, sesungguhnya Allah akan memberi kabar gembira padamu.
bahwa kamu akan punya seorang anak yang namanya Masih Isa bin Maryam. Sesungguhnya Allah memberi kabar gembira kepada kamu kalau kamu akan memiliki seorang anak yang namanya Isa bin Maryam. Yang anak itu dia mempunyai keagungan di dunia dan akhirat. Dia mempunyai pangkat menjadi seorang nabi dan juga termasuk golongannya orang-orang yang didekatkan pada Allah, punya kedudukan, punya pangkat di sisi Allah. Jadi menjadi nabi, menjadi orang yang dekat dengan Allah. Wa yukallimu, dan berbicara sapa Isa an-nasa, pada manusia, fil mahdi, di dalam ayunan, di dalam gendongan. Nabi Isa itu saat masih dalam gendongan, masih bayi, masih digendong, bisa berbicara dengan orang lain. Wa kahlan, dan setengah tua. Saat setengah tua diangkat oleh Allah ke langit. Wa minas solihina, dan tergolong orang-orang yang solih. Nabi Isa itu selain di dunia sampai akhirat memiliki keagungan, menjadi seorang nabi. Di waktu Nabi Isa masih bayi, masih digendong oleh ibunya, sudah bisa berbicara dengan orang lain. Dan juga saat setengah tua, itu umur 33 tahun, diangkat oleh Allah ke langit. Selain itu Nabi Isa termasuk golongannya orang-orang yang solih. Jadi Nabi Isa sudah bisa komunikasi dengan orang lain itu waktu masih umur 40 hari. Jadi masih umur 40 hari, masih digendong, itu sudah bisa ngomong dengan orang lain. Ini termasuk kefadolan yang Allah berikan kepada Nabi Isa. Dijelaskan di dalam sebuah riwayat hadis, an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol lam yatakallam fil mahdi illa thalathah. Jadi tidak berbicara saat masih dalam gendongan kecuali 3 orang. Jadi 3 orang ini meskipun masih bayi sudah bisa berbicara dengan orang lain. Yang pertama yaitu Aisyah, Nabi Aisyah. Yang kedua wasobiyun kana fi zamani Juret, seorang anak dalam ceritanya Juret. Di waktu Juret tempat ibadahnya dirobohkan oleh masyarakat sekitarnya karena dituduh zina. Kemudian Juret bertanya pada anak yang ibunya ngaku kalau berzina dengan Juret. Nah, anak itu masih kecil, begitu ditanya oleh Juret, anak itu bisa ngomong. Dan yang ketiga, wasobiyun akhor, dan ada anak lagi yang lain. Qalat, berkata siapa? Maryam. Rabbi, wahai Tuhanku, anna, bagaimana? Rabbi, wahai Tuhanku, anna, bagaimana? Yakunu, akan ada li bagiku Maryam sapa waladun, anak. Walam yamsasni, dan belum menyentuh padaku sapa basyarun, seorang manusia. Mendengar berita bahwa dirinya akan punya anak yang bernama Isa, yang memiliki pangkat kedudukan di dunia dan akhirat, bisa ngomong saat masih dalam ayunan, kemudian setengah tua diangkat ke langit. Lalu Maryam pun berkata pada Allah, ya Allah, bagaimana saya akan punya anak sementara saya ini belum pernah bersentuhan dengan orang laki-laki, jangankan berhubungan. Nah,
senggolan saja dengan orang laki-laki yang bukan mahramnya nggak pernah, kok saya akan punya anak itu bagaimana ya Allah? Qala berfirman sapa Allah, kadzalik, di adapun perkara iku kadzaliki seperti itu. Di qala berfirman sapa Allah, kadzalik, di adapun perkara itu seperti itu. Allahu adapun Allah yakhluqu akan menciptakan sapa Allah. Di Allahu adapun Allah iku yakhluqu akan menciptakan sapa Allah ma pada apa-apa yasha'u yang menghendaki sapa Allah. Kemudian oleh Allah dijawab, di perkara itu seperti itu. Di Allah akan menjadikan apa yang Allah kehendaki. Meskipun Maryam itu belum pernah punya suami, jangankan punya suami, berhubungan bersenggolan dengan laki-laki yang bukan mahramnya saja nggak pernah, tapi bisa punya anak kalau Allah menghendaki ya bisa saja. Idza qada, ketika menghukumi sapa Allah amron pada suatu perkara, fa inna ma yaqulu, maka sesungguhnya berfirman siapa Allah, lahu pada perkara itu, kun, jadilah engkau perkara, fayakunu maka menjadi apa perkara, fayakunu maka ada apa perkara. Ketika Allah memutuskan suatu perkara, Allah mengqadar akan menjadikan suatu perkara, maka Allah cukup berfirman pada perkara itu, ya perkara jadilah, maka perkara itu pun terjadi. Termasuk tentang Maryam yang belum pernah punya suami, belum pernah berhubungan dengan orang laki-laki, tapi bisa punya anak. Kalau Allah memang menghendaki, ya bisa saja. Nah, mungkin ini yang oleh perempuan-perempuan sekarang ditiru, ya, dipingin niru punya anak nggak punya suami. Nah, tapi berbeda pastinya dengan Maryam. Gitu. Jadi, kalau Maryam memang betul-betul nggak berhubungan dengan siapapun. Gitu. Kalau ada orang sekarang, ada perempuan bisa punya anak, ya pasti ada prosesnya itu. Ya. Nah. Wa yu'allimuhu, dan mengajari siapa Allahu pada Isa al-kitab, pada menulis. Wal hikmata, dan pada hikmah. Hikmah itu ilmu yang bermanfaat. Wat Taurat, dan pada kitab Taurat. Wal Injil, dan pada kitab Injil. Dan Allah mengajarkan kepada Nabi Isa tentang tulis-menulis. Di selain itu Allah juga mengajarkan kepada Nabi Isa, ya. Jadi Allah mengajarkan pada Nabi Isa tentang tata cara menulis. Di selain itu Allah juga mengajarkan hikmah, mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Dan juga oleh Allah Nabi Isa diajari di kitab Taurat dan juga kitab Injil. Wa rasulan, dan menjadi utusan ila Bani Israel, pada orang-orang Bani Israel. Di selain itu Nabi Isa oleh Allah juga dijadikan utusan untuk orang Bani Israel. Setelah Nabi Isa oleh Allah dijadikan Rasul, kemudian Nabi Isa berkata, Ani, sesungguhnya aku Isa, qad ji'tukum, sungguh datang aku pada kamu sekalian. Kamu sekalian orang-orang Bani Israel. Bi ayatin, dengan membawa ayat, mir rabbikum, dari Tuhan kamu sekalian. Selain oleh Allah, Nabi Isa diajari tata cara menulis, diajari ilmu yang manfaat, diajari kitab Taurat dan Injil. Allah juga menjadikan Nabi Isa sebagai utusan, sebagai Rasul kepada orang Bani Israel.
setelah dijadikan Rasul oleh Allah untuk orang Bani Israel, kemudian Nabi Isa berkata kepada orang-orang Bani Israel, "Hai orang Bani Israel, disungguh saya datang pada kalian dengan membawa ayat dari Allah, di ayat tentang kebenaran saya menjadi Rasul. Jadi saya datang pada kalian dengan membawa ayat dari Tuhan kalian, bahwa ayat dari Allah yang menerangkan tentang kebenaran saya menjadi utusan Allah. Anni sesungguhnya aku Isa, iku akhluku membuat aku. Lakum untuk kamu sekalian orang Bani Israel, minatini dari tanah liat, kahai ati toiri sebagaimana keadaannya burung. Di membuat patung burung, burung kelelawar. Fa'anfukhu maka meniup aku Isa fihi di dalam gambar burung, patung burung itu. Fayakunu maka akan ada apa gambar burung itu, tayron terbang, biidnillah dengan izin Allah. Jadi setelah diutus oleh Allah, dijadikan Rasul untuk Bani Israel, kemudian Nabi Isa berkata pada orang Bani Israel, "Di orang Bani Israel, saya datang pada kalian dengan membawa ayat dari Tuhanmu, di ayat tentang kebenarannya saya menjadi utusan Allah. Dan saya juga membuat gambar burung untukmu dari tanah liat. Lalu gambar burung itu, patung burung itu akan saya tiup, kemudian patung burung itu akan bisa terbang dengan izin Allah." Nah, bisa seperti itu. Dibikin patung burung, patung kelelawar, lalu ditiup, kemudian betul-betul bisa terbang dengan izin Allah. Wa ubari'u dan menyembuhkan aku al-akmaha pada sakit asal, sakit bawaan sejak lahir. Wal abraso dan belang, disakit belang, kulitnya belang-belang. Wa uhi dan menghidupkan aku al-mauta pada orang mati. Wa uhi dan menghidupkan aku al-mauta pada orang mati biidnillah dengan izin Allah. Di selain itu, saya juga bisa menyembuhkan orang yang sakit asal, sakit bawaan sejak lahir. Dan saya juga bisa menyembuhkan sakit belang. Di selain itu, saya juga bisa menghidupkan orang yang sudah mati dengan izin Allah. Diceritakan dalam beberapa riwayat, ada beberapa orang yang dihidupkan kembali oleh Nabi Isa. Yang pertama, yang dihidupkan kembali oleh Nabi Isa adalah Azar. Kemudian Ibnul Ajuz. Lalu Ibnatul Ashir. Jadi Azar, Ibnul Ajuz, dan Ibnatul Ashir. Tiga orang ini hidup di zaman Nabi Isa. Setelah mati beberapa hari, ada yang mengatakan mati 3 hari, kemudian dihidupkan kembali oleh Nabi Isa. Setelah hidup kembali, mereka hidup sampai punya anak, dan kemudian mati lagi. Terus bagian riwayat mengatakan seperti itu. Ada riwayat lain juga menerangkan di orang yang dihidupkan kembali oleh Nabi Isa, namanya Sam ibnu Nuh. Di Sam anak laki-lakinya Nabi Nuh. Ini pasti disesuai dengan namanya. Di putranya Nabi Nuh berarti hidupnya sudah lebih dulu daripada Nabi Isa. Di matinya sudah lama itu.
Sampino itu. Kemudian dihidupkan kembali oleh Nabi Isa, namun kemudian minta mati lagi karena sudah tua. Dan dia minta jangan sampai merasakan sakitnya sakaratul maut. Jadi akhirnya oleh Nabi Isa didoakan dan dia mati lagi tanpa mengalami sakaratul maut. Itu termasuk 4 orang yang pernah dihidupkan kembali oleh Nabi Isa dari kematiannya. Adapun doanya Nabi Isa untuk menghidupkan orang mati itu, ada riwayat yang mengatakan Nabi Isa berdoa Bismillahirrahmanirrahim ya hayyu ya qayyum. Doanya Nabi Isa untuk menghidupkan orang-orang mati itu Bismillahirrahmanirrahim ya hayyu ya qayyum. Tapi nggak usah dicoba ya. Nanti datang ke kuburan terus doa itu berkali-kali kok nggak hidup-hidup. Emang ya beda tapi ya. Berarti Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati ini betul-betul dengan izin Allah. Bukan bantuan setan atau mak lampir, tidak ya. Ini betul-betul biidznillah. Wa unabbiukum dan menceritakan aku dan bercerita aku. Wa unabbiukum dan akan bercerita aku isakum pada kalian bima dengan apa-apa takuluna yang makan kamu sekalian. Wama dan apa-apa tadakhiruna yang menyimpan kamu sekalian fi buyutikum di dalam beberapa rumah kamu sekalian. Selain itu semua, saya juga bisa menceritakan padamu apa yang akan kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Jadi bisa nebak nanti kamu akan makan apa, terus kamu di rumah punya apa. Nah bisa nebak itu. Dan ini semata-mata dengan izin Allah, bukan bantuan jin atau bantuan tuyul, tidak ya. Bukan bisikannya setan, bukan. Ya betul-betul ini dengan izin Allah. Inna fi dzalika, sesungguhnya di dalam demikian itu, di cerita Nabi Isa yang disebutkan di atas, la ayatan nisaya menjadi ayat lakum bagi kamu sekalian. In kuntum jika ada kamu sekalian iku mukminina orang-orang yang beriman. Jadi jika kamu betul-betul iman, maka cerita tentang Nabi Isa yang disebutkan di ayat di atas itu bisa menjadi ayat bagimu. Bisa makin memperkuat keimananmu, menambah kefahamanmu. Wa musaddiqan. Di wawunya itu atafnya ke wajitukum musaddiqan. Di ayat 39 tadi kan disebutkan anni qad ji'tukum bi ayati mir rabbikum. Wa musaddiqan dimaksudnya wa qad ji'tukum musaddiqan, dan sungguh telah datang aku Isa kepada kalian Bani Israel musaddiqan dengan membenarkan, menyambung kebenaran. 5 pada apa-apa baina yadaya di depanku. 5 pada apa-apa baina yadaya di depanku. Bayane minat Taurati, dari kitab Taurat. Wali uhilla, dan supaya menghalalkan aku Isa lakum untuk kamu sekalian Bani Israel ba'dhalladzi pada sebagiannya yang hurrima telah diharamkan apalagi alaikum atas kamu sekalian. Dan aku datang pada kalian, nih orang Bani Israel, juga untuk menyambung kebenaran kitab Taurat yang ada di depanku. Wa musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat. Dan kedatanganku pada kalian, nih orang Bani Israel, juga untuk menyambung
kebenaran, meneruskan kebenarannya kitab Taurat yang ada di depanku. Di selain itu, kedatanganku pada kalian juga untuk menghalalkan sebagian sesuatu yang telah diharamkan untuk kamu sekalian. Wali ukhillalakum ba'dalladzi hurrima 'alaikum. Di tujuan dan kedatanganku pada kamu sekalian orang Bani Israel juga untuk menghalalkan sebagian peraturan yang sudah diharamkan oleh Allah untuk kalian. Peraturan-peraturan yang haram, halal yang diharamkan, di sebagian dihalalkan dengan terutusnya Nabi Isa itu. Wajitukum, dan datang aku Aisakum pada kamu sekalian Bani Israel bi ayatin, dengan membawa ayat mir rabbikum, dari Tuhan kamu sekalian. Fattaku, maka bertakwalah kalian, maka takutlah kalian Allah pada Allah. Wa ati'un, dan taatlah kalian nih padaku Isa. Dan kedatanganku pada kalian orang-orang Bani Israel juga dengan membawa ayat dari Allah. Di saya datang pada kalian, di selain membawa macam-macam yang disebutkan di atas, juga dengan membawa ayat dari Allah. Oleh karena itu, takutlah kalian pada Allah dan taatlah kepada aku, ikutilah aku. Innallaha, sesungguhnya Allah, iku Rabbi, Tuhanku, wa Rabbukum, dan Tuhan kamu sekalian. Fa'buduhu, maka beribadahlah kalian, maka menyembahlah kalian kepada Allah. Sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan juga Tuhan kalian, maka ibadahlah kepada Allah, sembahlah Allah. Adapun menyembah kepada Allah, ibadah pada Allah, iku siratun, jalan agama mustaqimun, yang benar, yang lurus. Beribadah pada Allah itu merupakan jalan yang lurus, agama yang benar. Ini disampaikan oleh Nabi Isa kepada orang-orang Bani Israel. Falamma ahassa, maka ketika merasa siapa Isa, Nabi Isa, maka ketika mengetahui sapa Isa, Nabi Isa, minhum, dari mereka Bani Israel, al-kufra, pada kekufuran, qala, maka berkata siapa Nabi Isa, man, siapakah ansori, penolongku, man siapakah ansori, penolongku, ilallahi, pada Allah. Ketika Nabi Isa ngerti bahwa dikufuri oleh orang-orang Bani Israel, bahwa dakwanya, ajakannya tidak diterima oleh orang Bani Israel, bahkan orang Bani Israel dimengkufurinya, maka Nabi Isa pun berkata, siapa yang mau menolong saya untuk menetapi agama Allah? Ya, siapa di antara kalian yang mau menolong saya dalam rangka netepi agama Allah, ibadah pada Allah? Itu diceritakan dalam sebuah riwayat. Lamma aradallahu azza wa jalla ay yarfa'a Isa ila sama, kharaja ila ashabihi wa hum fi baitin itna asyara rajulan min ainin fil baiti wa ra'suhu yaqturu ma'an. Ketika Allah mengendaki mengangkat Nabi Isa ke langit, maka Nabi Isa keluar pada sahabat-sahabatnya. Di saat itu sahabat-sahabatnya berada di dalam sebuah rumah. Sahabatnya berjumlah 12 laki-laki. Nabi Isa keluar
dari mata air di Baitul Maqdis. Dikeluar dalam keadaan rambutnya itu neteskan air. Faqala inna minkum man yakfuru bi itnatai asyrata marratan ba'da'an aminabi. Setelah keluar kepada sahabat-sahabatnya yang berjumlah 12 orang itu, lalu Nabi Isa berkata, sesungguhnya sebagian dari kalian ada orang yang mengkufuri padaku sebanyak 12 kali setelah dia beriman padaku. Jadi di antara kalian itu ada yang setelah iman pada saya, mengkufuri saya sebanyak 12 kali. Qala, thumma qala ayyukum yulqa alaihi shibahi fayuqtalu makani wa yakunu ma'i fi darajati. Kemudian setelah itu Nabi Isa berkata, siapa di antara kalian yang wajahnya mau diserupakan dengan saya, lalu dia akan dibunuh sebagai gantinya saya, nanti sebagai imbalannya derajat surganya sama dengan saya. Siapa? Ketika Nabi Isa bertanya seperti itu, faqama syabun min aqdadhim sinan. Lalu seorang pemuda yang paling muda umurnya berdiri, faqala ana. Lalu dia menjawab, saya Nabi Isa. Saya siap wajah saya dimiripkan dengan Nabi Isa, lalu saya dibunuh sebagai ganti Nabi Isa, yang penting nanti derajat surga saya sama dengan jenengan. Faqala lahu ijlis. Kemudian Nabi Isa berkata padanya, duduk kamu. Tsumma a'ada alaihim. Kemudian Nabi Isa mengulangi, siapa di antara kalian yang mau wajahnya diserupakan, dimiripkan dengan saya, kemudian nanti akan dibunuh sebagai gantinya saya, sebagai imbalannya derajat surganya sama dengan saya. Faqama syabu. Kemudian pemuda itu berdiri lagi, faqala ana. Lalu dia jawab, saya Nabi Isa. Faqala lahu ijlis. Kemudian Nabi Isa berkata pada pemuda itu lagi, duduk kamu. Tsumma a'ata alaihim. Kemudian Nabi Isa ngulangi lagi pertanyaannya. Yo, siapa di antara kalian 12 orang yang siap wajahnya diserupakan, dimiripkan dengan saya, nanti kemudian dibunuh, derajatnya sama dengan saya. Lagi-lagi pemuda itu yang berdiri, menyatakan siap. Nah, akhirnya Nabi Isa, ya udah kamu. Kemudian Nabi Isa diangkat oleh Allah ke langit, pemuda itu wajahnya diserupakan Nabi Isa, lalu akhirnya pemuda itulah yang dibunuh oleh orang Bani Israel. Nah, ini seperti di ayat ini, ketika Nabi Isa merasa dikufuri oleh orang-orang Bani Israel, maka Nabi Isa berkata pada orang-orang Bani Israel itu, siapa di antara kalian yang siap menjadi penolong saya untuk menetapi agama Allah. Qala berkata sapa al-hawariyuna, beberapa penolong di Talang Pati, nahnu kami ku ansarullah, penolong Allah. Amanna, beriman kami billahi pada Allah. Washhad, dan menyaksikanlah engkau, kau Nabi Isa, bi'anna, dengan sesungguhnya kami kaum muslimuna, orang-orang yang Islam. Lalu 12 orang laki-laki itu pun menjawab, bahwa kami disiap untuk menjadi penolong agama Allah. Kami beriman pada Allah, dan saksikanlah sesungguhnya kami adalah orang yang Islam. Di akhirnya 12 pemuda itu yang tetap setia kepada Nabi Musa, menolong pada Nabi Isa. Meskipun akhirnya satu di antara mereka yang kemudian dibunuh oleh orang Bani Israel karena wajahnya dimiripkan dengan Nabi Isa. Alhamdulillah, jazakumullahu khairah. Mudah-mudahan Allah paling manfaat dan barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.